पंजाबी कोचिंग चैनल देख रहे सारे सिक्ख्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। असी भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं तो उहदे विचों असी संप्रदाय लगभग पूरे कर चुके हैं। साडा इको एक संप्रदाय बचिया जिहड़ा कि सामने वाइट बोर्ड ते तुहानूं लिखिया नज़र आ रहा है, औचित्य संप्रदाय। तो जिहड़े दोस्तां ने हजे तक पुरानियां वीडियोज़ नहीं देखियां उन्हां नूं बेनती है कि वह भारतीय काव्य शास्त्र वाली प्ले लिस्ट दे विच जाके उन्हां वीडियोज़ नूं देख सकते हैं। असी करांगे अज औचित्य संप्रदाय। औचित्य जिसका शब्दी अर्थ हुंदा उचित होना, उचित। ठीक है, इस संप्रदाय बारे जिहड़ी गलबात है वह साडे आदि आचार्य भरत मुनि ने भी कीती सी, लेकिन उसने इसनूं एक सिद्धांत के तौर पर नहीं लिया। वो जस्ट इन्नी गल करदे है कि जे तुसी रस की निष्पत्ति करनी है तो उहदे लई तुहाडे रस जिहड़े उचित वरते होने चाहिए है। तो इत्थे औचित्य संप्रदाय तो की भाव है, इसके आचार्य जिहड़े ने वो कश्मेंद्र ने। कश्मेंद्र इन्हां दा जन्म होया सीगा कश्मीर दे विच ते इन्हां ने किताब लिखी सी औचित्य विचार चर्चा। विद्यार्थियों तुहानूं मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिहड़ी गल मैं वाइट बोर्ड ते लिखदी हाँ उस गल नूं तुसी जरूर कापी ते नोट करिया करो, क्योंकि पेपर दे विच इन्हां ही चीज़ां दे विचों कोई चीज़ तुहानूं क्वेश्चनां दे विच मिल जानी है। इसलिए मेरी तुहानूं रिक्वेस्ट है कि तुसी नोट्स जरूर बनाउंदे रहो। मेरियां वीडियोज़ देखण तो इलावा जेकर तुसी किसी होर दियां वीडियोज़ भी देखदे हो, नाल दी नाल जेकर तुसी किताबां भी पढ़ रहे हो, जिहड़ी कि बहुत बेस्ट गल है, तो तुसी नोट्स जरूर बनाओ, क्योंकि तुहाडे कोले समा इन्ना कुछ सीमित हुंदा है कि तुसी एक बारी वीडियो देख के दूरी बार हो सकदा तुसी कदे ना सबब बने देखण दा, हो सकदा दूजी किताब पढ़न दा दूसरी बार ना सबब बने। इसलिए नोट्स जिहड़े आ तुहाडे बहुत काम आउणगे। तो मैं जिहड़ी चीज़ इत्थे लिखदी हाँ उसनूं जरूर तुसी अपनी कापी ते नोट करिया करो। ये पढ़न दा एक सही ढंग हुंदा है, ताकि जेकर साडा दिमाग उस चीज़ नूं फीड नहीं रख सकदा, घट्टो घट्ट कापी ते तुहाडे कोल जरूर फीड होवे। तां इन्हां ने एक किताब लिखी सी औचित्य विचार चर्चा। कश्मेंद्र याद रखना है, कश्मीर च इन्हां दा जन्म होया सी। तां इन्हां ने कहा सी कि सारे काव्य दी जिहड़ी आत्मा है जां परम तत्त है वो औचित्य ही है। कहण दा भाव ये सीगा कि जेकर कोई रस अलंकार जां कोई शब्द कोई वाक उचित थां ते नहीं हैगा जां उचित रूप दे विच नहीं वरतिया गया तो ਇਹਦਾ मतलब यह है कि वह कोई ढुकवां काव्य नहीं हैगा। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि कोई उत्तम काव्य नहीं है। तो ਇਹਦਾ मतलब औचित्य का मतलब वो ये कहते हैं कि जिहड़ी थां नूं जिस थां ते होना चाहिए सी, जिहड़ी चीज़ नूं जिस थां ते होना चाहिए सी उस चीज़ का उत्थे थां ते होना। कहण दा भाव उचित थां ते होना। जिवें कि साडा घर दी असीं उदाहरण लै सकते हैं कि साडे घर दे विच बहुत सारियां चीज़ां हुंदियां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ चीज़ां रसोई च रखण वालियां हुंदियां, कुछ चीज़ां साडे बैड वाले कमरे च रखण वालियां हुंदियां, कुछ चीज़ां नूं असीं सारे कमरिਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਚਿਤ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਮਿਟਰੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਸ ਅਲੰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਿੰਬ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਊਗਾ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਤਰ ਉਸਨੇ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਹ ਡਿਆ ਡਿਆ ਕਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਡਿਆ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਮਲਵਈ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸਨੇ ਉਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਉਸਦੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਫੜ ਲੂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਸ਼ਮੇਂਦਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਉਚਿਤ ਥਾਂ ਤੇ ਉਚਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਔਚਿਤਿਆ ਹੀ ਕਾਵਿ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਅਲੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵਿ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੀ ਗਹਿਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਾਧੁਰਿਆ ਓਜ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਉਹ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਨੱਚਣ ਦਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਬੋਲਣ ਦਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਔਚਿਤਯ ਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਤੱਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ
ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਤੇ ਅਲੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਲਗਭਗ ਉਚਿਤਿਆ ਦੇ 27 ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ ਦੱਸੇ ਸੀ ਕਿ 27 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਚਿਤਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 27 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ 27 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਭਾਗ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਉਚਿਤਿਆ ਦੇ ਭਾਗ। ਔਚਿਤਿਆ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੇਂਦਰ ਨੇ 27 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਏ ਤੇ 27 ਦੇ 27 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਵ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਾਵ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਚਿਤ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਪਦ। ਤਾਂ ਪਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਉਚਿਤਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਚਾਰੀਆ ਇਹ ਕਸ਼ਮੇਂਦਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਵਲ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਨਾਵਲ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਵ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਚਿਤ ਪਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕੋਮਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੀ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਉਨਾ ਬੀਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੀ ਜਾਓ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਜੰਜੀਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਖੂਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਚਿਤ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਕ। ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਾਕ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਖਕ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਲਿਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚਿਤ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕ ਕਹਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਵੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਵ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਛੇੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਛੇੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਚਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮੰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਨਾਵਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਗੁਣ। ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮਾਦਰੀਆ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਣ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਮਲ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਦਰੀਆ ਗੁਣ ਪਾਵੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਣ ਪਾਵੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਕਵੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਕ ਜੂਗਾ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਅਲੰਕਾਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਤਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਤਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲੰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ, ਵੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸ ਹੈ, ਰਸ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਿਤ ਅਲੰਕਾਰ ਰਸ ਵਰਤੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਣ ਸਕੀ ਆ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰ ਵਾਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਉਚਿਤ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਜੇ ਅਲੰਕਾਰ ਨਾ ਵਰਤਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿਰਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਲਵਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਤਰ ਕੋਈ ਮਲਵਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਮਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਰਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਕਾਰਕ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਕ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਗ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਖਾਧੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਬਣ ਵਰਤੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਬਣ ਵਰਤਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿੰਗ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੀ 9 ਕਰ ਲਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 9 ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 10ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭੇਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਚਨ ਦਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁ ਵਚਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਗੜ ਜੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਹੁ ਵਚਨ ਵਰਤਣਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿਲਡਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਭਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੜਖੜਾ ਦੇਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹੈਂਡਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਉਚਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੂਰਮਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ, ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੀਲਾ, ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਪਸਰਗ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਗੇਤਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਲੇਖਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਘੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਘੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਸੀਗੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਕੜ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਘੜ ਸਕੇ ਆ। ਕਈ ਲੇਖਕ ਅਣਉਚਿਤ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਪਾਤ ਹੈ। ਨਪਾਤ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਨ ਨਪਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਲਿਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਾਲ। ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਚਿਤ ਉਹਦੇ ਕਾਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਏਰੀਏ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪਹਾੜ ਆ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਚਿਤ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਕਿ
ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਏਸੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੱਸਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਚਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਤਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਨਾਇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਵੰਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਤਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਟੀਕ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ। ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਤਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਚਨਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੱਤਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਆਪ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋਪ ਦੇਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਪਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 19ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭੇਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਲਿਖ ਸਕੇ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੇਖਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਭਿਪਰਾਏ। ਅਭਿਪਰਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਸਨੂੰ ਮੰਤਵ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਮੰਤਵ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਚਿਤ ਕਾਵ ਕਹਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਆਪਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਯਾਸ਼ੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਓ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੁਭਾਵ। ਅਤੇ ਸੁਭਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਰ ਰਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਸਾਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਰ, ਉਹਦਾ ਤੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਕ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇਗ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਾਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ। ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 27 ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ ਅਵਸਥਾ। ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਡਾਇਲੋਗ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਣੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚਾਰ। ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਧਰਵਾਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪਾਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨਾਮਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਉਚਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਲਿਖਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੈ, ਰਮਾਇਣ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮ ਗੋਰਕੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੇਂ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਵੀ ਪਾਠਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ, ਕੁਝ ਦੋਹਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੁਰਗਾ ਪਾਠ ਬਣਾਇਆ ਸੱਭੇ ਪੌੜੀਆਂ ਫੇਰ ਨਾ ਜੂਨੀ ਆਇਆ ਜਿਨ ਇਹ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਤਮ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਣਦਾ ਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ 27 ਭੇਦ ਔਚਿਤਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਔਚਿਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੱਗੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਸਿਰਫ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਤੱਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕਸ਼ਮੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਕਾਵਿ ਦਾ ਪਰਮ ਤੱਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵਿ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਔਚਿਤਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਚਿਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ 27 ਭੇਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਚਿੰਗ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।